श्री माँ श्री अरविंदो समस्त को प्रणाम सुस्वागतम। एपिसोड नंबर 191 द सीक्रेट नॉलेज गुह्य आध्यात्मिक ज्ञान 191तम अध्याय को आपण मानक स्वागत। पेज 62 आरंभ आम आज आलोचना करिबा निजर प्रशांति एवं अनंतता को त्याग करी से एठाकू आसीचंती। तांका प्रशांति एवं अनंतता को परित्याग करी से एठाकू ओह्लाइचंती। He has forsaken his omnipotence, his calm he has forgone and infinity। तीनोटी लाइन आम आलोचना करिबा। म आउ थरे कहूची आपनको पेज 62 द सीक्रेट नॉलेज गुह्य आध्यात्मिक ज्ञान 62तम पृष्ठा एपिसोड नंबर 191 191 आम तीनोटी लाइन पढ़िबा आलोचना करिबा। His calm he has forgone and infinity। देखंतु पुरुष कथा लेखा होची आम पुरुष प्रकृति कंटिन्यूअसली पढ़ी चली चलती। आज मध्य एक संक्षिप्त आलोचना करिबा से पुरुष प्रकृति ऊपर तीनोटी लाइन रे पढुचंती। सी होचंती सबु जहाको कि आपण कल्पना करि परिबेनी कोन कोन शब्द आपण यूज करंती। किंतु जतबे एठिके आसीचंती से समस्त असीम ससीमता को ग्रहण करिचंती। अमर मृत्यु को ह मारिचंती। तेणु सबु जाक से एमिति हेकरी पृथ्वी भीतर को तांकर आगमन आसीचंती से ओल्लेइचंती। कारण से जानिचंती से जे नवा ये होची तांकर मानवीय लीला। ये होचंती तांकर विशालता महानता जहाको आमे वाक्य रे कथा रे आमे केबे सीमित करि परिबा ना। कारण प्रकृति रे आमे भगवान को ऊपर आमे कोन जानिबा। मन नै करी जो जिंस को मन नै करी भगवान को केमिति कोन आमे बुझी परिबा। 4 6 8 10 सेंटेंस हुए तो अच्छी ताको आमे देखि करी गोटे कोन कोडी बुझी दउछु कहि दउछु। किंतु वास्तव रे आमे जदि सत्य आडू को आमे जदि जीवा सत्य आडू जदि मुंड फेर देखिबा ताहले निश्चित भाव रे देखिबा ये होची विशाल विस्तृत जहाको आमे कल्पना करि परुनु भाबी परुनु। तनो से कोन करिचंती तीनोटे लाइन रो लेखुचंती। तीनटा लाइन आगे पढुची। ही टू वेयर्स ए डिमिनिश्ड गॉड हेड हियर। सी होचंती विशाल व्यस्त विप्र विस्तार विस्तृत महान विस्तारित विस्फारित जहाको आपण ओमनिसाइंस ओमनिपोटेंस इनक्रेडिबल इन्फिनिटी इमोर्टल इटर्नल बहुत शब्द सब यूज करंती। बहुत शब्द यूज करंती प्रकृति रे सिताहा। किंतु एठी जतबे आसिक पहुंचीचंती वेयर्स ए डिमिनिश्ड गॉड हेड हियर ताको देवत्वर एक न्यूनतर रूप को से धारण करिचंती। निश्चित भाव रे प्रभु जतबे लेखिले आम आलोचना करी कौन कहते जीर्ण देहरे मो भगवान जीर्ण वस्त्र मो भगवान। तेणु आम कल्पना करें आम भावी पार नहीं। परवर्ती अवस्था आम आलोचना करी गत काली जो द फॉर्मर इनकार्नेशंस ऑफ मदर एंड श्री अरविंदो माँ का पूर्व जो विभूति रूप आर अवतार नहीं आसी तार संपूर्ण भाव में एमुंडू से मुंड गोटे संक्षिप्त आलोचना होता। जदि आपण मैंने शुणी हुए तो मन रखि शुणी जदि कि आप जॉइन करेंगे एपर्तंत जाइन अवश्य यूट्यूब रे पठेदेवी। तेणु से कि झलक पाई प्रभु एठिक आसवा पूर्व से कौ रूप थे केमी आसी विभूति रूप से आसी अवतार रूप से आसी कौन कौन होता से भाया माँ कौ राणी रूपे कौटी इजिप्ट रे कौटी रोम रे कौटी फ्रांस रे कौटी सब विभिन्न प्रकार आम आलोचना गत काली विभिन्न आंगल करते। फ्यू लाइन्स सावित्री आम कोट कर बुझी। तो ये बर्तमान कहते कौन ही थ्रू वेयर्स ए डिमिनिश्ड गॉड हेड हियर। से विशाल डिमिनिश्ड किंतु निम्नतर रूप को से कौन कर धारण कर विश्वास कर यही हूँ भगवान। जो देखिए कब यही हूँ भगवान। जिते श्री अरविंद लंडन जो आसुचन अपेक्षा कर लंडन फेरंता आईसीएस को छाड़ी आसी से केमी देखा लोक अपेक्षा कर देखला बेलू जहाँ को कहते जीर्ण देहरे मो भगवान छिन्न वस्त्र मो भगवान हाई हाई ट्राइफ एंड डाउन ट्रड जो तलू को जावा भाया प्रतीयमान से कौन हो एक्चुअली कौन हो मोर ऊर्ध्वगति हो डाउन कौन हो लंग आई लिव व्हेन स्लेन जो भावुच मृत्यु आसी जाऊँगी पेरिश कर जाऊँगी कौन गोटे किसी भावुव विड्र कर भावुच से देखुव कौन ना मुझे दीर्घायु। ये हूँ प्रकृति भगवान रूप। आमे कौन तक लीला को आमे कौन बुझा मनीषर लीला आमे तो निजे बुझी पारुनु आमर कौन लीला करूँ आम आम सागर कि लीला हो जाए कौन करूँ आमे भी निजे बुझी पारुनु। तेणु से भाया निजक न चल पार्थिव निजक न बुझी पार्थिव मनीषटा भगवान को जो बुझे विराट विराट भाषण दब से अवस्था आम अच्छु।
तापर श्री अरविंद नेक्स्ट लाइन ने कहते ही हैज फॉरसेकन हिज ओमनिपोटेंस निजर जो ओमनिपोटेंस सर्वशक्ति मत्ता को से कोन करिसंती फॉरसेकन ताको परिहार करि नै जाइछंती परिहार देखा जाउछंती जतबेले मांकर से लाइन को केतबेले केमिति आपन आगर हुए त कहिथिबे आपन मन रखिथिबे जने शिष्य जाउछंती मां को पछ संगे चलीछंती मां को जन चलो जीवा ना हां जीवा भगवान के संगे जीवा पे का को असुविधा लागे चलो जीवा ना केमिति जीवा मां कहते तू आगे चले मु तो पछरे चली कहते नाई ना ना सीमित हो पारबनी कहीं आई कैंट लीड यू मु ते आगे लीड करके नहीं पारिनी तो नेतृत्व नहीं कर मुझे आगू नेबी मुझे जानी कहला ठीक अच्छे तू जब आगू न जाई पारू तो मुझे आगे जाऊँ तू पछक चल ना 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 सी भी हो पारबनी ना केमी कौन हो पार आई कैंट आई कैंट फॉलो यू तो लीड कर पार ना बर्तमान फॉलो भी कर पारुनी तापर माँ पचार आगे जापरू ना पछर जापरू ना लीड कर फॉलो कर केमी कौन जीवा कह ना चल सांग होकर हाथ धरा धरी होकर पादरे पाद मिलैक आखिरी मिलैक धीरे धीरे जा कथबार्ता होकर तथापि माँ राजी होगले तेणु से कहते ओमनिपोटेंस ही हाज एटी जो पुरुष कथा कहूँ फर्स्ट परिहार कर निजर ओमनिपोटेंस सर्वशक्ति मत्ता को से कौन कहते परिहार कर हिज काम ही हाज फॉरगन एंड इन्फिनिटी हिज काम जो प्रशांति ही हाज फॉरगन एवं जो अनंतता इन्फिनिटी से दुईटा जाक कौन कहते परित्याग करके आसी बहुत माने यही हूँ जहाँ को कहते जो सैक्रिफाइस बोलिक डिवाइन सैक्रिफाइस बोलिक कहते यही हूँ प्रकृत में डिवाइन सैक्रिफाइस कौन से नमती अवस्था को आसी यही जिनस को जाना हूँ जो जहाँ को डिवाइन सैक्रिफाइस बोलिक कहते से हूँ जिनस तेणु खाली से तीन जिनस लाइन आलोचना करवा he who wears a diminished godhead here he has forsaken his omnipotence his calm he has forgone and infinity सेठी माने कहउछने पुरुष मध्ये एठारे तांकर देवत्वर एक निम्नतर रूप ग्रहण धारण करिसंती रूप सिना न्यूनतर ग्रहण करिसंती डिमिनिस्ट किंतु भगवत देवत्व को छाड़ी नाथि से जहा थिले सैया से तांकर सर्वशक्ति मत्य को परिहार मध्य करि नाथि तांकर प्रशांति एवं आनंद को से कोन करचंती ना परित्याग करिक एठा को कोन बोले आसीचंती मनीष को उद्धार करिबा पाए काहे कि से धीरे 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 जीवा तार लार्जर टर्म गत काली हुए तो आपन को गाड़ी लाइन जो माने से क्लास रे काली जो माने थिले जो माने आपन निश्चित भाव रे आपन थिले जोठी आलोचना होथिले आपन माने जानिथिबे सेठी दुई चारि लाइन जो कहउछरे जो अवतार ग्रहण करी एठी आसीबार जो रहस्य बोली कर ताको कहउचंती all knowing he accepts our darkened state आमे पढिबा जे किंतु अनेक दिन परे पढिबा हाराहारी 15टा खंड क्लास गला परे आमे ताको पढिबा को चेष्टा करिबा बहुत समय लागिवो तेणु मिनिमम मास टाइ परे आमे हुई ताको पढिबा को चेष्टा करिबा all knowing he accepts our darkened state से होचंदी सर्वज्ञानमय किंतु हमर जो अंधकारमय स्थिति अछि ताको स्वीकार करिसंती काम कहा पर करिवे समस्त जदि आपण कहउछन नाही मु देवता हे जिबि ताले मनुष्य तो पुनि तो उद्धार पाइबा दरकार नल तो पृथ्वीटा पड़ीथो जो भल लोकटा तले चली जिवे तेणु दुनियाटा आउरी खराब हो जड़े विभीषण अच्छी बोलिक राम राम हूँ बोलिक अंतत लंकार तो किछिटा बालांस रही किछिटा तो माने दिव्यता ता भीतर एक्जिस्ट करूची किंतु जदि सी भी जदि माड़ा माने गोड़ गोईठा माड़ा खाई चली जाता ताले कौन होता सुग्रीव को जाकर लुचिबा पड़ी जदि सी चली जाता पुणी तो क्या सी न होता आउ क्या नहीं कम करते भगवान सी जानी कि बर्षा होती अपेक्षा कर रही तो यही हूँ जिनस तेणु कौन कहले डिवाइन वेयर्स द शेप ऑफ एनिमल एंड एनिमल और मैन सी होचंती एठी होचंती कोन दिव्य परम पुरुष किंतु एठी आसी गला परे केतबेले पशु रूप रे आसुचंती केतबेले मनुष्य रूप धरिक आसुचंती केतबेले नरसिंह रूप देखुचंती केतबेले वामन रूप देखुचंती केतबेले रामचंद्र कृष्ण रूप देखुचंती इटर्नल ही असेंड्स टू फेट एंड टाइम सी होचंती कोन कहले शाश्वत पुरुष शाश्वत किंतु एठी नियति एवं काल तार जो विधान को स्वीकार करि नउचंती केतबेले सीताहरण हो गलानी केतबेले खाली गोटरे बुलिलेनी केतबेले जरासंध को बुली माने भय करी बुलुचंती एपटू सेपटा बुलुचंती एतको माने कोन नाही कोन मक्का मदीना रे किए जेंकरी जिया होचंती बुलिबा आरंभ कले तापर ये भी मध्य कुशबुद्ध होचंती जेसस मोहम्मद मक्का मदीना मदीना मक्का मध्य होचंती सब जाक भोगिचंती समस्त जी आसी पृथ्वी को ये पृथ्वी होची डेंजरस वर्ल्ड एनिग्मेटिक वर्ल्ड स्ट्रगलिंग वर्ल्ड सफरिंग वर्ल्ड जी आसो सी तो भोगो से चिंता करके जी न जाणी पशि आसी सी रात बस कांद कुआडे कौन पशि आसी बाट पाइले से जाणी स्थिर कर सृष्टि से तैयारी कर जो दैत्यता से रखी
ଇମୋର୍ଟାଲ ଡାଲିଜ ୱିଥ ମୋର୍ଟାଲିଟି, ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରେ ନା, ସେ ମୃତ୍ୟୁ କଥା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ମରମଣ୍ଡଳ ଦେହ ବହି ଦେବତା ବହିଲେ ମୋର ଡିସେମ୍ବର 5 ଆପଣ ନଭେମ୍ବର 17 ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି। ଇଭେନ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି ସରଜୁ ନଦୀ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା କଥା, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସବୁ ଲାଗୁ ହୁଏନି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେ ଗଛ ମୂଳେ ଯେତେବେଳେ ବସିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଜରାସଭରର ତୀର କଥା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଯାକ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଇମୋର୍ଟାଲ ଡାଲିଜ ୱିଥ ମୋର୍ଟାଲିଟି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅମର, ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ନା। କିନ୍ତୁ ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମୃତ୍ୟୁ ପାଖରେ ହଁଟା ମାରିକିରି ଆସିଛନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ହସି ହସିକରି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ବରି ନେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଇଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲୀଳା ନାଟକ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ ନା। ସୁପ୍ରିମଙ୍କ ପାଖକୁ ଏସବୁ ଅନ୍ଧାର ମୃତ୍ୟୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ମାନବୀୟ ଯୋଉ ନିୟତି କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଲୀଳା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇ ଲୀଳାରେ ଲୀଳାୟିତ ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏଠାକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଦ ଅଲ୍ କନସିୟସ୍ ଭେଞ୍ଚର୍ଡ ଇନଟୁ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ, ସର୍ବଜ୍ଞାନମୟ ସର୍ବଚେତନାର ଅଧିକାରୀ ସେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃସାହସିକ ଅଭିଯାନ ନେଇକି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧକାରମୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଭେଞ୍ଚର୍ଡ ଇନଟୁ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ, ଯୋଉ ଆଡଭେଞ୍ଚର, ଯୋଉ ଭେଞ୍ଚର, ଆପଣ ଭେଞ୍ଚର କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଦୁଃସାହସିକ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ, ଯୋଉମାନେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଉପରକୁ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଉପରୁ ତଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭେଞ୍ଚର କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଦ ଅଲ୍ ବ୍ଲିସଫୁଲ ବୋର୍ ଟୁ ବି ଇନସେନ୍ସିବୁଲ, ଅଲ୍, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବ ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ, ସଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା ପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛାରେ ୟାକୁ ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି। ଇନସେନ୍ସିବୁଲ, ଇନକାର୍ନେଟ ଇନ୍ ଏ ୱାର୍ଲଡ ଅଫ ଷ୍ଟ୍ରାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ପେନ୍, ପୃଥିବୀ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ସେ ପୃଥିବୀ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୁଡାକ ଲଗେଇଲେ, ଡେଞ୍ଜରସ୍ ୱାର୍ଲଡ, ସଫରିଂ ୱାର୍ଲଡ, ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ୱାର୍ଲଡ, ଏନିଗ୍ମାଟିକ ୱାର୍ଲଡ, ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ କହୁଛନ୍ତି, କଣ କହୁଛନ୍ତି, ୱାର୍ଲଡ ଅଫ ଷ୍ଟ୍ରାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ପେନ୍, ପେନଫୁଲ ୱାର୍ଲଡ, ଷ୍ଟ୍ରାଇଭିଂ ୱାର୍ଲଡ, ସଫରିଂ ୱାର୍ଲଡ। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଏଠିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛେ, ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା ଆମେ ତା ଭିତରେ ରହୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି କଣ, ଇନକାର୍ନେଟ ଇନ୍ ଏ ୱାର୍ଲଡ ଅଫ ଷ୍ଟ୍ରାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ପେନ୍, ଏମିତି ଏକ ପୃଥିବୀକୁ ସେ ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଥିରେ କେବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ କଷ୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଏନି। ସେଇଭଳିଆ ଏକ ପୃଥିବୀକୁ ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେମିତି କୋଉ କୋଉ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି, କୋଉ ସମୟରେ ଆସିଛନ୍ତି, କୋଉ ଦେଶକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାର ଇଟାଲୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଫ୍ରାନ୍ସ ଦେଖିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦରେ ଭାରତକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଲଣ୍ଡନରେ ପଢିବା କଥା ଦେଖିଛନ୍ତି। କାଲି ବହୁତ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା, ଅବଶ୍ୟ ସମୟର ବି ଗୋଟେ ପାବନ୍ଦି ଥିଲା, ଆଉ ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ହେଇଥିଲେ ହୁଏତ ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲାରିଫାଇଡ ହେଇଥାନ୍ତେ। ଯାହା ବି ହଉ, ସେଇଭଳିଆ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ, ଇଜିପ୍ଟ କୋଉଠି ଆସୁଛନ୍ତି, ଫ୍ରାନ୍ସରେ କଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ଲଣ୍ଡନ ରୋମରେ କେମିତି କଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭାରତକୁ କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ୟାରିସ କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଲିଜାବେଥଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କଣ, କେତେ କେତେ ଜିନିଷ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସ ବେଳ ହରି ତର୍କେ ବହୁତରେ କେମିତି କଣ ହେଇଥିଲା ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣିଥିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଗାଥା। ଏଇ ଯୋଉ ଗାଥାକୁ ନେଇକରି ଭଗବାନ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏଠିକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ଆମେ ଯୋଉ 3ଟି ଲାଇନ ପଢିଲେ ତା ଉପରେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେଣୁ ତାକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ହଉଛି କଣ, ଦେବତାର ଏକ ନ୍ୟୁନତର ରୂପ ମଧ୍ୟକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ସର୍ବଶକ୍ତିମତାକୁ ପରିହାର କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆନନ୍ତ୍ୟ ଅଛି, ଅନନ୍ତତା, ତାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ଏଠି ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ ଦେଖିବା କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱୟଂଭୂ ବିଶ୍ୱାତୀତ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଛି। ଲୁଚିକିରି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମେ କଣ କଲେ, ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି କଲେ, 1ରୁ ଅନେକ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଯେତେବେଳେ 1ରୁ ଅନେକ ହେବା ପାଇଁ ତିଆରି କଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟିଟାକୁ ତ ଚାଲିବ, ତା ଭିତରେ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ତେଣୁ ସିଏ ତିଆରି କରି ଚାଲିଲେ। ଭଲ ଜିନିଷ ସବୁ ଏ ପୃଥିବୀର କେୟାର ନେବାକୁ ଚାହିଁଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆସିକି ତାର ନେଥର ଅପୋଜିଟ୍ ଆସି ହେଇଗଲା। ଆଲୁଅ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା, ସତ୍ୟଟା ମିଥ୍ୟା ହେଇଗଲା, ଆନନ୍ଦଟା ନିରାନନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଅତିଚେତନାଟା ନିଶ୍ଚେତନା ହେଇଗଲା, ଅମରତ୍ୱଟା ମୃତ୍ୟୁରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା, ଦିବ୍ୟ ଜୀବନଟା ଅର୍ଡିନାରୀ ସାଧାରଣ ବିଲ ପାର ହେଇଗଲା, ରହିଗଲା, ଦୁର୍ବିସହ ଜୀବନ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ କଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ପଠେଇଲେ, କେମିତି ସେଟା ଚେଞ୍ଜ ହବ, କିନ୍ତୁ ହେଲା ନାହିଁ। ଯେମିତି ନହେଲା ଶେଷକୁ ସେ କଣ କଲେ ନା ନିଜେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏ ପୃଥିବୀ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି କି? ପୃଥିବୀ ତ ତା ବାଟରେ ଅଛି, ମଣିଷ ତ ମନ ଧରିକି ତାଙ୍କ ବାଟରେ ବସିଛନ୍ତି, ସବୁ ନିଜ ନିଜ ବାଟରେ। ସେ କାହିଁକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବେ, କାହିଁକି ସେ ଲୀଳାରେ ସଙ୍ଗୀ ହେବେ? ଆମେ ହଁ ମାରିବା, ହଁଟା ବି ମାରିଲେ ତ ବହୁତ କିଛି ହୁଅନ୍ତା, ହଁଟା ତ ମାରିଲେ ବି ବହୁତ କିଛି ହୁଅନ୍ତା। ସେ ହଁ ମାରିବା ନାହିଁ, କନସେଣ୍ଟ ଦବାଟା ଆହୁରି କଥା। ବରଂ ତାଙ୍କୁ କଣ କରିବା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଡେଇକିରି ବିଦା କରିଦଉଛି। ତେଣୁ କଣ କଲେ, ପରମ ପୁରୁଷ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କର ସତ୍ତା ତ ତାଙ୍କର ଅଂଶ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଲା, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ସବୁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କଲା। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ଯେତେବେଳେ କଣ କଲେ ନା ନିଜେ ଆସିକରି ସେଇ ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରେ, ଜଡ ଭିତରେ ଥାଇକରି, ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ଥାଇକରି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଣ, ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱୟଂଭୂ, ସବୁ ଆରି ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ଅଳିକତା ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ମିଥ୍ୟା ଭିତରେ, ମିଥ୍ୟାଚାର ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହଉଛି କଣ,
ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଆବିର୍ଭାବ ସବୁ ଗୁଡାକ ଭିତରେ ଥାଇକି ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ତା କଣ ହେଇଛି ନା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇଛି, ଲୁଚିକି ରହିଛି, ଆଉ ସେ ଲୁଚିକିରି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ଭେଲ୍ ଇଏ କାମ ଚାଲିଛି। ସେ ବିଶ୍ୱର ସକଳ ରୂପାୟନ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସମାବିଷ୍ଟ କରି ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୂପାୟନ ଭିତରେ। ଖାଲି କହିବେ ନା ଯେ ଯୋଉଠି ଭଲ ଅଛି ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଖରାପ ଅଛି ତା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ମନେ ପଡୁଛି, ଆଜି କୋଉଠି କାହାକୁ ଗୋଟେ ବୁଝେଇବାକୁ ଥିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ବୁଝଉଥିଲୁ। ଗୋଟେ ବହୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକଟେ, ଆପଣ ମାନେ ଏଗୁଡା ସବୁ ନର୍ମାଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରିଟା ହଉଛି ସେଫ୍ ସିକ୍ୟୁର୍ଡ, ତେଣୁ ଇଭିନ୍ ଗୋଟେ ସୁଇପର ଚାକିରି ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଏମଟେକ୍ କରୁଥିବା ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି। ଏକ ଦୁଇ ନୁହେଁ, ଅନେକ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ, ସୁଇପର ପୋଷ୍ଟ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ହ୍ୟାପନିଂ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯାହା କରନ୍ତୁ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀକୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡାକ ଲୁଚା ଛପା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଥିଲା ଜଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଚାକିରି ଥିଲା, ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ବହୁତ ହାଇଲି କ୍ୱାଲିଫାଏଡ ପିଲାଟା, ସେ ପିଲାଟା ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି, କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗୋଟେ ଚାକିରି ଦରକାର। ନା ମୋ ପାଖରେ ଯୋଉ ଚାକିରି ଅଛି ତମେ ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବନି, କାରଣ ତମେ ୟୁଆର ହାଇଲି କ୍ୱାଲିଫାଏଡ। ନା ନାଇଁ ମୁଁ କରିବି, ଓକେ ଡନ୍ କର। ସେ କଣ ନା ଗୋଟେ ସୁଇପର ଚାକିରି, ସେ ଯେମିତି କଲା ତାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତା ସାଙ୍ଗ ଆସିକି ପଚାରିଲା, କହିଲା ଆରେ ଏ କି ଚାକିରି ୟାକୁ କରିଛୁ, ମୁଁ ଏଥିରେ କରିନଥାନ୍ତି। ସେ କହିଲା ନାଇଁ ମୁଁ କରୁଛି। ସେ କହିଲା ତୋର ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲିକିରି କରୁଛୁ ନା ନାଇଁ? ନାଇଁ କହିଲା ନାଇଁ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ କରୁଛି, ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ କରୁନି, ମତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ପଚାରୁ ଏଭଳିଆ ଚାକିରି ଆମେ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ଏତେ ଇନଫିରିୟର କାଟାଗୋରୀ। ନଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଗୁଡ୍ ଅର ବ୍ୟାଡ୍, ଥିଙ୍କିଂ ମେକ୍ସ ଇଟ୍ ସୋ। ଏମିତି କିଛି ଭଲ ଖରାପ ବୋଲି ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ, ଆମ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ କେବଳ ଭଲ ଖରାପ ରହିଛି, ନହେଲେ ଅନ୍ୟ କିଛି କୋଉଠି ନାହିଁ। ସେ ତାପରେ କହୁଛି ଛାଡି ଦଉନ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଆଇ ଏମ୍ ଗେଟିଂ ପ୍ଲେଜର। କଣ ପାଇଁ ତୁ ପ୍ଲେଜର ପାଉଛୁ, କଣ ପାଇଁ ଛାଡି ଦଉ ନା କହୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ହଉଛି ୟାକୁ ମୁଁ ବାଛି ନେଇ ସଫା କରିବା କଥା କହୁଛି, ସଫା କରିବା କଥା ଯାହା ସହିତ ମୁଁ ବନ୍ଧୁତା କରେ, ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ଚିନ୍ତା କରିବିନି, ତାକୁ ଧରିକି ରଖିଥିବି। ଯାହାକୁ ମୁଁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉନି। ତେଣୁ ଅଳିଆକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ସଫା କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ମୁଁ ତା ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କରେନି। କିନ୍ତୁ ତମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ତମେ ତା ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କରିଛ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଛାଡି ପାରୁନା। ତେଣୁ ମୁଁ କଣ କରୁଛି, ତାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବା ପାଇଁ ସତତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ ନା, ମୋର ଧର୍ମ ହଉଛି କାମ କରିବା। ତେଣୁ ବଡ କାମରେ ବଡ କିଛି ଛୋଟ କିଛି ନାହିଁ। ମୋରି ଭଳି ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଯିଏ କାମ କରିବ, ତା ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ତା ଅଛି, ମୋ ଭିତରେ ବି ଭଗବାନ ସତ୍ତା ଅଛି। ତେଣୁ ମତେ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଚତୁର୍ଥ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ ନା, କାମ କରିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯଦି ତମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଅଛି, ଏକଦମ ରକ୍ ବଟମରୁ ବହୁତ ତଳକୁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀର ଜିଏମ୍ ମଧ୍ୟ ସିଇଓ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ କାମ ନ କରିବ ସେ ଉପରୁ ତଳକୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ମୋର ଧର୍ମ ହଉଛି କାମ କରିବା ଏବଂ ଉପରକୁ ଉଠିବା। ଭଗବାନ ମତେ ଯୋଉ କାମ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଥିରେ ଖୁସି ଅଛି। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ଚେତନା ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଆବିର୍ଭାବ, ସକଳ ରୂପାୟନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ନିଜକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସମାବିଷ୍ଟ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ସିଏ ପ୍ରକୃତି ହଉଛି ତାଙ୍କର କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଶକ୍ତି, କ୍ରିୟାତ୍ମିକା ଶକ୍ତି, ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପାୱାର ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଯାକ କରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯୋଉ ବୁଝୁଛୁ ସବୁ ଯାକ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ହାତରେ ଛାଡିଛନ୍ତି। ସେହି ଚରମ ସାମର୍ଥ୍ୟର ନିୟନ୍ତା ତାଙ୍କର ସେଇ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିମତ୍ତାକୁ ପରିହାର କରି ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟତାର ଏକ ନ୍ୟୁନତର ପରିଧେୟ ଧାରଣ କରି ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରି ଗଧପାତ ଧରିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ, କେମିତି ହେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ? ଆପଣ ଧରିଥାନ୍ତେ, କେବେ ଧରିଥାନ୍ତେ? ସିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଜେଲ, ମାନେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାର ଜେଲ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଦୋଷୀ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତେ? ଯେତେବେଳେ ଯଶସ୍ଥିବ ଗୋଟେ ଗାଈ ଗୁହାଳ ଭିତରେ ମାନିଫେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କେବେ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତେ? ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ରାଜା ପୁଅ ହେଇକି 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ଯା ମୁଁ ବାପା ଉପରେ କେସ୍ କରିଦେବି, ନହେଲେ ଗୁଣ୍ଡା ଆଣି ଲଗେଇଦେବି, କଣ ନାହିଁ କଣ କରିଦେବି, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଦେବି, କଣ ନାହିଁ କଣ କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ସେମାନେ ସେ ନୀତି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ରୂପରେ, ଦିବ୍ୟତର ନ୍ୟୁନତର ପରିଧେୟ ଧାରଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୁଗପତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱଜିତ ତଥା ବିଶ୍ୱମୟ ହୋଇ ଉଠି ରହିପାରନ୍ତି। ଯୋଉ ରୂପ ଦେଲେ ବି ସେ କରିପାରିବେ, ଏମିତି ଅଲରାଉଣ୍ଡର ସେ, ତାଙ୍କରି ପାଖରୁ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଉପରେ ଆଲୋକର ଆସିଛନ୍ତି, ମଝିରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଅଧା ଆଲୋକ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ଶେଷକୁ ଦେଖିକି ପୁରା ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ହଉଛି ସିଏ ଯୋଉ କାମ କରିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ଦୁନିଆ ଚାଲିଛି। ଆମ ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ପୂଜା କରୁନି, ଆମ ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ କ୍ଷୀରି ହେଇସାରୁ ପୂଜା କରିବା 3ଟା ବାଜିଯାଉ, ସେମିତି ହୁଏନି। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ଦୁନିଆର ଅବଶ୍ୟ ସିଏ ଯୋଉ 3ଟା ତା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ମନକୁ ନେଇକରି କରୁଛୁ। ସେ ଚୈତନ୍ୟତା ରହିଲେ ଭଲ ଜିନିଷ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବଦଳି ଯାଉନୁ। ଯେଉଁ ସର୍ବଚେତନ ସତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତର ଅନ୍ଧକାର ଗର୍ଭରେ ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଏକ ମୁଖାବରଣ ରୂପେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଏବଂ ଅନନ୍ତତାକୁ ବିସର୍ଜନ କରି ଅଜ୍ଞାନତାର ସେଇ ଯୋଉ ସୀମିତତା, ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବିସଙ୍ଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଜଗତକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି।
ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ୱାର୍ଲଡ ପଛରେ ଲଗେଇଲେ ସେଇଭଳିଆ ଜଗତକୁ ସେ ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି, ଧରି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ହବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ତାକୁ କରୁଛନ୍ତି। ନିମ୍ନ ଭୂମିର ସୀମିତ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସୀମିତ ଯୋଉ ସାଧନକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରକୃତି ହାତରେ ବଢୁଛନ୍ତି। କହିବାରେ ଏଡେ କଣ ମାନେ ଯେମିତି ଆପଣ ମାନେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସିଧା କହିଥାନ୍ତି ଏଡେ ଅକର୍ମା, ଗୋଟେ ମାନେ ସବୁ ଯାକ ଛାଡି ଦେଇକି ଆସି ପ୍ରକୃତି ହାତରେ ଗୋଟେ କ୍ରୀଡ଼ନକ ହେଇଛି। ଆମେ କିଏ ସେ ଲୀଳାକୁ ଜାଣିବୁ? ଆମେ କେବେ ସେ ଲୀଳାକୁ ଜାଣିବୁ? ଭଗବାନଙ୍କର କାହା ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, କାହାକୁ ଚରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଭରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚରଣ ଦେବା ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ଭରଣ ଦେବା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। କିଏ ଅନନ୍ତ ସୁଖରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ମିଶିକିରି ରହିଛି, କିଏ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଛି, ତା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ସବୁ ଗୁଡାକ ଇଭଲ୍ୟୁସନରେ ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତେ ଉପରକୁ ଚାଲିଛନ୍ତି। କାହାର କୌଣସି ଯେମିତି ଗୋଟେ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଅଛି, କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ, କାରଣ ସେମାନେ ପଶୁ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ହୀନ। ଏଇସବୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ହଉଛି ବୃକ୍ଷ ଭିତରେ ଡେଭଲପ ହଉଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ସ୍ଥିତି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେତିକିବେଳେ କଣ କରୁଛି ଆମେ କଳ୍ପନା କରିପାରୁନୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ସ୍ଥିତି କଣ, ଆମେ କୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଆସିକି ରହିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିର ଅବସ୍ଥା। ସାଇକିକ ଯାହା କୁହନ୍ତି, ପ୍ଲାଣ୍ଟଙ୍କ ଭିତରେ ସେତେ ସଚେତ, ନଟ୍ କନସିୟସ୍, ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ନଟ୍ କନସିୟସ୍, ଆନିମଲ ବିଗିନ୍ ଟୁ ବି କନସିୟସ୍, ଟିକେ ଟିକେ ଚେତନା ହଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା ଭିଗରସଲି ଭେରି କନସିୟସ୍, ଭେରିଲି କନସିୟସ୍, ସେମାନେ ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ପଶୁ ଠାରୁ ଇତରପଣ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ହୀନ। ସେମାନେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା କଣ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ରହିକି ମଧ୍ୟ ଲୋକ କଣ ନାହିଁ କଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କେତେ ବାଟ କଣ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିମ୍ନ ଭୂମିର ଯୋଉ ସୀମିତ ସାଧନାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ସେ ପ୍ରକୃତି ହାତରେ ସବୁ ଯାଇ ଗଢୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାକୁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା, ତାକୁ ଆମେ କଣ କେମିତି ବୁଝିବା? ସବୁ କିଛି ପ୍ରକୃତି ହାତରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇକି ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ସେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଆସି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସର୍ବସଚେତନ। ସେଇ ଯେମିତି କିଛି ସମୟ ପଡିଲେ ଅଲ୍ କନସିୟସ୍ ଭେଞ୍ଚର୍ଡ ଇନଟୁ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ, ଅଲ୍ ବ୍ଲିସଫୁଲ ବୋର୍ ଟୁ ବି ଇନସେନ୍ସିବୁଲ, ଏଇଭଳି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଯାକ ଶକ୍ତିର ଯିଏ ଆଧାର, ତାପରେ କହିବେ ନା ଯିଏ ସାଧନ, ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆଧାର, ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ନିଜେ ହଉଛନ୍ତି ମୂଳ, ତାକୁ କହିବେ ନା ସେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ ଏମିତି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତେଣୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି as the divine shakti has limited herself, divine shakti ଯୋଉ ଶକ୍ତି ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ନିଜକୁ in her expression ସୀମିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି, and acts within the certain self imposed confines in the world, self imposed, ନିଜେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କେହି ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ଲାଗିନି, ନିଜେ ନିଜକୁ ସେଇ ଯୋଉ ଯାହା ମୁଁ କରିଛି ତାକୁ ତା ଭିତରେ ସେଲ୍ଫ ଇମ୍ପୋଜ୍ଡ ରୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ୍ସ ଅଫ ଦ ୱାର୍ଲଡ, ନିଜକୁ କନଫାଇନ୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେତିକିବେଳେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଭାଇନ୍ ଲର୍ଡ କହୁଛନ୍ତି, ସେତିକିବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସପ୍ରେସେସ୍ ହିମସେଲ୍ଫ ୱିଦିନ୍ ଦ ଟର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଅଫ ଦିସ୍, କଣ ହଉଛନ୍ତି ମାନିଫେଷ୍ଟିଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ଗ୍ରୋଇଂ ଫ୍ରମ୍ ଇନକନସାଇନ୍ସ ଥ୍ରୁ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ନିୟମ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ରହୁଛନ୍ତି ସେଲ୍ଫ ଇମ୍ପୋଜ୍ଡ କନଫାଇନ୍ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଡିଭାଇନ୍ ଲର୍ଡ, ସେତେବେଳେ ଡିଭାଇନ୍ ଲର୍ଡ ଯେ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି କଣ, ୱିଦିନ୍ ଦ ଟର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ସ, ସେଇ ଯୋଉ ନିୟତି, ସେଇ ଯୋଉ ସ୍ଥିତି, ସେଇ ଯୋଉ ସୀମାରେଖା, ସେଇ ଯୋଉ ନିୟମ କାନୁନ ତାର ଭିତରେ କରୁଛନ୍ତି। ଇନ୍ ଦିସ୍ ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ ଗ୍ରୋଇଂ ଫ୍ରମ୍ ଇନକନସାଇନ୍ସ ଥ୍ରୁ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ, ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରୁ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇ ଯୋଉ ଉପରକୁ ଯାଉଛି ଅଜ୍ଞାନତା ମଧ୍ୟରେ, ତାରି ଭିତରେ ଭଗବାନ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ମାନିଫେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ଇନଫିନିଟି ଥ୍ରୁ କଣ ହଉଛନ୍ତି, ଇନଫିନିଟି ଥ୍ରୁ ହିଜ୍ ଇନ୍ ରିଅଲିଟି, ଦୋ ଇନ୍ ରିଅଲିଟି ଜଣା ଯାଉଛି କଣ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ହଉଛନ୍ତି ଇନଫିନିଟି, ବାସ୍ତବରେ ସେ ହଉଛି ଇନଫିନିଟି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଆପିୟର୍ସ ହିୟର ଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଜ୍ ଦ ଇନଫାଇନାଇଟ୍। ସେ ସୀମିତତା ଭିତରେ ବା ସୀମିତ ଥିଲା ଭଳି, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଭଳି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନିଜକୁ ଆପିୟର କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଦୋ ହିଜ୍ ପାୱାର୍ସ ଟୁ ଇଫେକ୍ଚୁଏଟ୍ ହିମସେଲ୍ଫ ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ୱିଲ୍ ଇଜ୍ ବାଉଣ୍ଡଲେସ୍, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯୋଉ ଶକ୍ତିର ଯୋଉ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ସୃଷ୍ଟି, ଯୋଉ ବିଶାଳ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପ ଅଛି ବିଶାଳ ବିସ୍ତୃତ, କଳ୍ପନା କରିପାରିବେନି, ମାପି ବି ପାରିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ସେଠି କଣ କରିଛନ୍ତି, ଲିମିଟେସନ ଅଫ ଦ ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ଲାଇଫ, ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ସୀମିତତାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି, ହଁ ମାରିଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କସ୍ ଇଜ୍ ୱେ ଥ୍ରୁ ଦେମ୍, ଯୋଉ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ କାମ କରିବାର ସାଧନ, ଯୋଉ କାମ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ, ସବୁ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସୀମିତତା ଭିତରେ, ଇମ୍ପରଫେକ୍ସନ ଭିତରେ,
ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ଇନକନସିଏନ୍ସ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ଉପରକୁ ଯାଉଛି ସବୁ ଯାକ ଯେମିତି ଜଣାଉଛି ଯେମିତି ଆପଣ ଯେମିତି କହିବେ ନା ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ନୁହଁ ଆପଣ ଏମିତି ଦେଖିଦେବେ ନା ଇଏ ସବୁ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଲୀଳାଧାର ସେଇ ହଉଛି ତାଙ୍କର କ୍ରିୟାଧାର he puts behind his କଣ ହଉଛି innate state of peace and peace in peace ଯୋଉ ପ୍ରଶାନ୍ତି ତାକୁ ସେ କଣ କରୁଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ ହେଇଛି ଆନନ୍ଦ ଇଏ କାହିଁକି ଟର୍ବୁଲେନ୍ସ ଆସିଥାନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ଟେନସନ ଇଏ ସିଏ ସବୁ କାହିଁକି ରହିଥାନ୍ତା ତାକୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା innate status of peace ଶାନ୍ତିକୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି puts behind ତାକୁ ପଛରେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଜମା ତାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରଉନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଆଣି ନିଜ ପାଇଁ ରଖିନାହାନ୍ତି and throws himself into the movement of the energies of time ସମୟ କାଳ ତାରି ଭିତରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଅଛି ତାରି ହାତରେ ନିଜକୁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରକ୍ଷେପିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ଶୂନ୍ୟ ସବୁ ଜାଗା ଚାଲିଛି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ଏଇଆ ଜୀବନ ଏଇଆ ତାରି ଭିତରେ ଯେ ଗତି କରିବାକୁ ପଡିବ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ଯାହାକୁ ଗଢିଛନ୍ତି ଯାହା ଭିତରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଲୀଳା ସେଇ ଲୀଳାକୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେଇ ଲୀଳା ଭିତରେ ରହିକିରି ନିଜେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଲୀଳାରେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସଙ୍ଗୀ କରିଛନ୍ତି ଆମେ କେତେବେଳେ ସଚେତନ ହେଇକି ସଙ୍ଗୀ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସେଇଟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଉଛୁ ତ କେତେବେଳେ କଣ ହେଇଛି ନା ଖସି ପଳେଇ ଆସୁଛୁ କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଅଛି ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ କିଏ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ରିସ୍କ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଧା ବାଟରୁ ରହିଯାଉଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ଅହଙ୍କାର ଅଧା ବାଟ ଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ଅହଙ୍କାର ହଉଛି ଆଉ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ ମୋର ହେଇଗଲା ବୋଲିକି ରହିଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଲୋକ ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ଲୋକ ଚାଲିଛନ୍ତି 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 କାରଣ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଚାଲିବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମା ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏ ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ପୁନର୍ବାର ଆମେ